नमस्कार दर्शक बंधु। एही दोल पूर्णिमा दिन खड़ी पाठ होईछि एही वर्षर ओडिया नूतन पंजिका 2026 एवं 27 जहाँ दर्शाउछि सांघातिक भविष्यवाणी। जदि आपणकर तुला राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि, कारण एही भिडियोरे आपणकर केउ मास गुड़िक शुभ रहिबो, केउ मास गुड़िक अशुभ रहिबो, ता सहित केते रहिबो आपणकर आय एवं व्यय एही संपूर्ण वर्षटीरे, एवं केउ क्षेत्र गुड़िकरे सफलता आपणको मिलिबा पई जाउछि एवं केउ क्षेत्र रे आपण अधिक समस्या दे गति करिवे एवं आपणको बहुत अधिक सचेतन रहिबार अछि। एवं मोटामोटी भाव में कहवाक गले आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, चाकरी, प्रेम संपर्क, विवाह, वैवाहिक जीवन, संतानर जोग, आर्थिक स्थिति एवं कोर्ट कचेरी केस आपणकर एही संपूर्ण वर्षटीरे केमिति रहिबा पई जाउछि एवं ता सहित जणाइबी आपणकर नक्षत्र अनुसारे ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन केउ मासरे केउ तारीख ठारू अधिक प्रभाव पकाइबा पई जाउछंती। एवं सबुठारू बड़ कथा हेउछि कौन रही प्रतिकार, जहाँ संपूर्ण वर्षटी आपण को करिबार आवश्यकता रही एवं एही प्रतिकारटी आपणकर बहुत गुड़िया अशुभत्व को दूर करिबो एवं शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबारे साहाय्य करिबो। सेतिपई आपण आम सह शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं जानतु आपणक भविष्यतर किछिटा महत्वपूर्ण तथ्य विषय रे। किंतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करिपारिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि तार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करिपारिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा एवं प्रमुख ग्रह मानकर गोचरर प्रभाव नक्षत्र अनुଯାୟୀ आपणक जीवन रे की प्रकार प्रभाव पकाइबो ओडिया नूतन पंजिका अनुसारे। देखंतु जून मास 2 तारिख 2026 मसीह रे गुरु प्रथम करिवे निजर राशि परिवर्तन एवं गुरु आसिबे आपणकर कर्मर भाव को एवं 31 अक्टोबर 2026 रे आपणकर एकादश भाव बा आपणकर मनस्कामना अभिलाषर भाव को गोचर करिवे। तेणु करी एही वर्षटी रे गुरुंकर गोचरटी आपणक पई शुभदायक रहिबो, किंतु कौन कौन शुभ फल प्रदान करिवे ताहा आगकू आपणकू जणाइबी। ता सहित देखंतु कर्म फलदाता न्यायर देवता शनिदेव आपणकर 2027 जून मास 3 तारिख पर्यंत षष्ठ भाव रे विराजमान करिवे एवं जून मास 3 तारिख परठारु आपणकर विवाहर भाव केंद्रर भाव सप्तम भाव को गोचर करिवे, जहाँ आपणक जीवन रे किछिटा समस्या सृष्टि करिपारे एवं ता सहित दुईटी छाया ग्रह राहु एवं केतु मध्य एही ओडिया पांजी अनुसारे डिसेम्बर मास 5 तारिख दिन निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं राहु आसिबे आपणकर सुख सुविधा चतुर्थ भाव को एवं केतु आसिबे आपणकर दशम बा कर्मर भाव को, जो कारणरू आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे उच्च नीच भली परिस्थिति आपण देखिबे। तेबे आसंतु जानिबा नक्षत्र अनुଯାୟୀ आपणक जीवन रे केउ क्षेत्र गुड़िकरे की प्रकार प्रभाव पड़ुछि एवं सर्वप्रथम जानिबा चित्रा तुला राशि व्यक्ति विशेषकर आगामी एही ओडिया नूतन पांजी अनुसार 2026-27 टी किभଳି रहइबो। देखंतु आपणकर नक्षत्र अधिपति होचंदी मंगल एवं मंगल विराजमान करिसेंती आपणकर पंचम भाव रे, जेउ कारणरू आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति सहित आपणक प्रेम जीवन रे मध्य आपण निश्चित भाव रे सफलता प्राप्ति करिवे। आपणक प्रेम जीवन आपणक प्रेम संपर्क को जदि विवाह रे परिणत करिबा पई चाहुचंती तेबे आपणक पई उत्तम समय रही। आपणकर विवाह किछिटा बाधा विघ्न समस्या अवश्य आसीपारे, किंतु आपणकर प्रेम विवाह होई जिवो। ता सहित जो माने उच्च शिक्षा करिवार अभिलाष रखिछंती एही वर्षटी आपणक पई अति शुभदायक रही। शिक्षा क्षेत्र रे शुभ फलाफल प्राप्ति करिवे एवं आपण जदि शिक्षा पई विदेश जिबा पई चाहुथिले एवं घर ठारू दूर रे रही शिक्षा प्राप्ति करिवा पई चाहुथिले, निज मन पसंद रो कोर्स करिवा पई चाहुथिले तेबे 2026 वर्षटी अति उत्तम रही। किंतु आपणक
ଚାକିରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଚର ହେବାଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକାଶ ଛୁଆ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଚର କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଅଭିଳାଷ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାତି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି କିଭଳି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଦଶମ ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନିଜ ଗୃହ ପାଇଁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ କିଛି ଚାଲିଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଶାଖା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ 2026-27 ବର୍ଷଟି କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ବଢ଼ିପାରେ, ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଶନି ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପରିବାର ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ, ତେବେ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସୁଛି। ଏହି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ଖରାପ ରହିଥିଲା ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଟି କେଉଁଠି ଫସି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଫସିକି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ରହିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, 31 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ 2026 ଏବଂ 27 ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି।
ଏହି ବର୍ଷ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ 11/5 ରହୁଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଯଦି 11 ହୁଏ, ବ୍ୟୟ 5 ରହିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସବୁପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ପାଠ କରିବେ ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଏକ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ଜଳରେ କିଛିଟା ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।